حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی اور آ کے کہنے لگی، یہ اس لیے بتا رہا ہوں ربیع الاول کا مہینہ صرف پلاؤ کا مہینہ نہیں، درود و سلام کا مہینہ ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی اور آ کے کہنے لگی، مولوی صاحب کل بیٹی فوت ہو گئی، دیکھنا چاہتی ہوں کس حال میں ہے، کیا حال ہو رہا ہے، جاؤ میری ماں کو بتلا دینا تمہاری زندگی کا مقصد گانا نہیں، تمہاری زندگی کا مقصد میوزک نہیں، اور تمہاری روح کی غذا دنیا دار کوئی آواز نہیں، بلکہ تمہاری روح کی غذا اللہ کا قرآن تھی ہے، قیامت تک رہے گی۔ آؤ میرے عزیزوں، باتوں میں بات یاد آ گئی، اس بات کو یاد رکھنا۔ ذرا اور پیچھے چلو، ملتان کے اندر میرے عزیزوں ایک مرد کلندر سو رہا ہے جس کو بہاول حق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں۔ ان کی خدمت سے پانی پت سے حضرت خواجہ فخر الدین رحمت اللہ علیہ پڑھنے کے لیے ملتان تشریف لے آئے۔ اللہ والا پڑھ رہا تھا، بہاول حق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کو شاگرد پہ پیار آیا، فرمانے لگے بیٹی جوان ہے، رشتہ کرنے کو تیار ہوں تو ہاں کے تین بول دے، بیٹی تیرے نکاح میں دے دوں گا۔ فخر الدین رحمت اللہ علیہ نے سر نیچے کر دیا، نکاح ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد بہاول حق زکریا کی بیٹی کا انتقال ہو گیا، فخر الدین تلے تنہا رہ گئے۔ تنہائی کو دیکھ کر بہاول حق زکریا رحمت اللہ علیہ نے دوسری بیٹی دینے کا اعلان کر دیا۔ آپ کا بیٹا شاہ صدر الدین رحمت اللہ علیہ درمیان میں دیوار بن گیا، کہنے لگا میرے ابا جان مال دے تیری مرضی، دولت دے تیری مرضی، خلافت دے تیری مرضی، مسند دے تیری مرضی، لیکن اپنی بہن کا رشتہ دینے کو تیار نہیں۔ فرمایا بیٹے کیا بات ہے؟ کہ ابا جان ایسے آدمی کو بہن کا رشتہ نہیں دیتا۔ ابا جی جس کا اللہ کی ذات، جس کا ابھی تک نفس نہ مرا ہو۔ فرمانے لگے بیٹے تو نے ایسی کون سی بات دیکھ لی کہ جس کا نفس نہیں مرا؟ کہ کل فجر کی نماز تھی، گرمی کا موسم تھا، امام صاحب نماز کی نیت مان کے تلاوت کر رہے تھے، میرا بھائی گرمی، میرا بہنوئی گرمی کی وجہ سے نیت نہیں باندھی، قمیض کے دامن سے پنکھا جھلنا تھا، اور میرا ابا جان اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں جسے گرمی سردی کا احساس ہو جائے اب اسے اپنا بہنوئی بنائے، غیرت گوہرا نہیں کرتی ہے۔ اللہ فخر الدین رحمت اللہ علیہ کے کان میں آواز پڑی، چپ چاپ حضرت کی صحبت چھوڑی، پانی پت تشریف لے گئے۔ پانی پت کی گلیوں میں پھر رہے تھے، خواجہ نعمت علی کرمانی رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ فخر الدین کا جی تم تو پڑھنے گئے تھے، یہاں کا حالات سارے بتلائے، کہ دل چھوٹا نہ کر، میری بیٹی بھی ایک گھر میں موجود ہے، بالغ ہو چکی ہے۔ کون ہے؟ حافظ خدا بخش رحمت اللہ علیہ۔ کہ مجھے تو دیندار چاہیے، کہ مجھے اور تقوی پرہیزگاری کا پتہ کوئی نہیں۔ صبح مصلی پر بیٹھتی ہے، اس وقت ناشتے پہ روٹی نہیں توڑتی جب تک پورے قرآن کی تلاوت نہ کر لے۔ اللہ ایسی لاؤ، کیسی لاتے ہو؟ ابا جی ایسا رشتہ تلاش کرو کہ بس پٹاخہ ہی بج جائے۔ ابا جی میں دوستوں نے دکھانی ہے، میرے دوست ویک کے اش اش کر اٹھن، جو دوستوں کو دکھائے گا پھر ایسا پٹاخہ بجے گا تو انشاءاللہ پٹاخہ تلاش ہی کرتا رہے گا۔ ایمان والی لے کے آ، قرآن والی لے کے آ، فوراً اقرار ہو گیا، ایجاب و قبول ہوا۔ عرصہ گزرا، پہلا بیٹا گود میں بو علی کلندر رحمت اللہ علیہ تشریف لے کے آئے۔ السلام علیکم ناظرین، مولانا عبدالحنان صدیقی کے مزید بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل ایمان ایلیویشن کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں۔
वो अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए, पैदा होते ही रो रहे हैं। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए, रोना बंद ना किया। फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को परेशानी लायक हुई। करनाल की गलियों में फिर रहे हैं, कोई अल्लाह वाला मिल जाए, मैं तलाश करूं, अल्लाह वाले को लाऊं, कोई फूका कोई दम दुरूद होगा, मेरे बच्चे को रोने से सुकून मिलेगा। एक मजजूम से मुलाकात हुई, हालात बतलाए। मजजूम पीछे पीछे घर की तरफ चल दिए, घर का दरवाजा खोला। फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने इशारा किया, वो मेरा बच्चा 3 दिल का अभी तक खामोश नहीं, दिन रात रो रहा है। मजजूम ने गोद में उठाया, माथा चूमा, मुस्कुराने लग गए। फरमाया जो तुम इसकी दवाई कर रहे हो, दवाई वो नहीं, दवाई मैं करूंगा। अपना मुंह कान के पास किया, कुछ इस कान में पढ़ा, दूसरे कान में पढ़ने की देर थी। वो अली कलंदर रोते रोते चुप हो गए। फरमाया वादा करता हूं अब तेरा बच्चा रोएगा नहीं। वो मजजूब बाहर निकलने लगे। वो अली कलंदर के बाप फखरुद्दीन ने हाथ पकड़ लिया और कहने लगे आपने क्या पढ़ा? शहद हमने चटाया, घुट्टी हमने चटाई, असली घी की मालिश से हमने की, शिफा न मिली। आपने कुछ काल में क्या पैगाम दिया? चेहरा देख के कहने लगे, फरमाया जब मेरे बच्चे को आके देखा, इसके चेहरे से महसूस हुआ कि इसकी मां कुरान वाली, दुनिया वाली नहीं है। ये 9 महीने मां की कोख में रहा, इसकी मां ने दिन रात इसे इतना कुरान सुनाया, इसकी ग़िज़ा रोटी पानी नहीं, अल्लाह का कुरान बढ़ गई। जब ये बच्चा पैदा हुआ, मां नापाकी की हालत में चली गई, मां ने कुरान पढ़ना छोड़ दिया, बच्चे को उसकी ग़िज़ा मिलना बंद हो गई, उसने रोना शुरू कर दिया। मैं आया, एक आयत कुरान की मैंने इस कान में सुना दी, दूसरी आयत इस कान में सुना दी। 3 दिल के भूखे बच्चे को उसकी ग़िज़ा मिल गई, उसने रोना बंद कर दिया। एक और अल्लाह वाली बतला दूं, अल्लाह अकबर अल्लाह। हज़रत शुजात अली साहब किरमानी रहमतुल्लाह अलैह, शाह किरमान का रिश्ता आ गया। सुनो अजीब बात, शाह किरमान का रिश्ता आ गया। शुजा किरमानी रहमतुल्लाह अलैह की बेटी के लिए दरवाजा बजा। कौन? क्या बादशाह वक़्त का नुमाइंदा हूं, क्या लेने आए हो? का तेरी बेटी का रिश्ता। दरवाजा खोला, कांपने लग गए। का तू? का ये अपने लिए नहीं, शाह किरमान के लिए। का 3 दिन के बाद आइयो जवाब दूंगा। अंदर गए, बेटी के पास बैठ के ज़ारो कतार रोने लगे। अल्लाह, बेटी से मशवरा किया, बादशाह वक़्त का रिश्ता आया है, यहां बेटों से पूछते हो क्या करना है, बेटी से कभी नहीं मुंह फूटता कि बेटी तू भी बता क्या करना है। कामों की के अंदर कितने मदारिस होंगे बनात के, आलमा बनाते हो, फाजला बनाते हो, हाफिजा बनाते हो, शादी का वक़्त इंतखाब नहीं करते, ऐसे के साथ ब्याह देते हो जिसने कभी जिंदगी में जुमा ना पढ़ा हो। मेरे तुम्हें पता है? अल्लाह अकबर। हाथ अली तशरीफ लाए, अब्दुल रहमान बिन औफ ने धक्का दिया अंदर, चलो उजरे में जा, आका अकेले बैठे हैं, ये मौका है बात करने का, जाओ। चले गए। अल्लाह के नबी मैं आया हूं। आपने कहा तो रोजाना ही आता है। कहा नहीं, आज खास मकसद के लिए आया हूं। हुजूर ने फरमाया क्या बात है? कहा आका मैं भी अकेला रह गया, आपकी बेटी भी अकेली है, हाथ मैंने बढ़ा दिया, कबूल फरमा लीजिए। हुजूर ने आसमान की तरफ देखा, यूं सर हिलाया और कहा इंशाअल्लाह। अली रजी अल्लाह अन्हु अपना चेहरे को अफसरदा सा बना के बाहर तशरीफ ले गए। अब्दुल रहमान बिन औफ ने कंधा मारा, क्या बनी? का उन्होंने कह दिया इंशाअल्लाह, सीने से लगा के माथा चूमा, का मुबारक हो नबी की इंशाअल्लाह हाँ ही हुआ करती है। आसमान की तरफ क्यों देखा? जब अली रिश्ता लेके आए, जिब्राइल आसमान से आए, कमली वाले इनकार न करियो, तेरे खानदान में इस वक्त अली से बेहतर लड़का कोई नहीं है। अली का इंतखाब अल्लाह का इंतखाब है। घर तशरीफ ले गए। सईदा फातिमा आटा गूंद रही थी, आटा गूंदते गूंदते बेटी की तरफ देखा, हल्के हल्के आंखों में आंसू आए। फरमाया बेटी इधर तो आ।
अब्बा क्या बात है? कहा बेटी मशवरा करना है। कहा अब्बा जी अभी जल्दी से चपाती पका के देती हूँ। कहा बेटी ना, रोटी खाने में देर कर दी, उम्मत इसको हुज्जत बना के बेटियां ब्याने में देर कर देगी। आजा। आटे में हाथ भरे हुए थे, आ गए। जिब्राइल भी आ गए हैं अल्लाह का पैगाम लेके, शादी अली से करनी है। खुद भी कह दिया इंशाअल्लाह। आए पास, बेटी अली का रिश्ता आया है, हाँ करूं या ना करूं? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इतना कहना था, तेरी मेरी अम्मा फातिमा तो ज़हरा फूट फूट के रोने लग गई। रहमते दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सैयदा फातिमा ज़हरा से पूछा, रोई क्यों? अब्बा के सीने से लग के ज़ारों कतार रो के कहने लगी, अब्बा जान जो सवाल आप कर रहे हो ये सवाल तो माएं किया करती हैं। फरमाया खदीजा कहां से लाऊं? वो तो तुझे मुझे छोड़ के चली गई, अपनी निशानी मुझे दे के चली गई। ए फातिमा मेरे सीने से पूछ, मेरे कलेजे से पूछ, खदीजा की जुदाई का मुझे कितना सदमा, तुझे क्या पता? जब भी मुझे खदीजा याद आती है मैं हुजरे में आके तेरा चेहरा देखता हूं, मुझे तेरे चेहरे में खदीजा का चेहरा नजर आ जाता है। अल्लाह। 3 वाक्य हो गए, शुजा की नमानी, दुरूद शरीफ और ये। अगर को तो तीनों मुकम्मल कर दो वरना दुआ कर ले भाई।